बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के दादाजी से बेहद की कला में जाके कनेक्शन जोड़ो, और कनेक्शन जोड़ने से ऑटोमेटिकली रेज निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसे स्विच ऑन करते हैं तो मशीन चालू हो जाती है, करंट चालू हो जाता है। इसी तरह से दादाजी से कनेक्शन जोड़ने से पावर आनी चालू हो जाती है, और जितना समय कनेक्शन जुड़ा रहेगा उतना समय बेहद की शक्ति हमारे में आती रहेगी, और हमारी किरणें वायुमंडल को बदलती रहेंगी। यह है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व को आत्मस्वरूप में परिवर्तन करना और दादाजी से कनेक्शन जोड़ के बेहद की शक्तियाँ, जो दादाजी से कनेक्शन जोड़ने से जो पावर आएगी वो ऑटोमेटिकली वायुमंडल के अंदर फैलती जाएगी। ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, विश्व कल्याणकारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले ऐसे विशेष सेवाधारी आत्माओं को विशेष सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। समय समीप आ रहा है, वह आप समय के समीप आ रहे हो। आप समय के समीप आ रहे हो ना, समय समीप आ रहा है। स्वयं समय के ला रहे हो, वह समय स्वयं को खींच रहा है। समय आपकी रचना है ना, तो समय को आप खींच सकते हो, क्योंकि समय आपकी रचना है, आप रचयिता हो। तो स्वयं समय को ला रहे हो, वह समय स्वयं को खींच रहा है। ड्रामा आपको चला रहा है या आप ड्रामा को चला रहे हो? मास्टर आप हो या ड्रामा? रचता ड्रामा है या आप? तो कौन किसको चला रहा है? बेहद की आत्माएं समय को खींच सकती है, समय को समीप ला सकती है। इतनी शक्ति बेहद की आत्मा में है, मगर दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे तो ही समय को समीप ला पाएंगे। दादाजी के बिना कभी भी कोई भी आत्मा चाहे कितना भी पुरुषार्थी हो, मगर वो समय को समीप नहीं ला सकता और ना समय को समाप्त कर सकता है। अभी समय कम मिलता है, पर्दे के अंदर ड्रामा की यह सीन है, यह भी अनुभूति होगी। इसलिए कहा कि जितना सेवा की हलचल उतना ही बिल्कुल जैसे अंडरग्राउंड चले जाओ। अंडरग्राउंड चले जाओ माना निसंकल्प हो जाओ। अंडरग्राउंड माना बेहद की कला के परम धाम में चले जाओ, तो अंडरग्राउंड हो गए। तो अंडरग्राउंड में चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन होती है ना, तो उतना अंडरग्राउंड करते हैं। तो नई इन्वेंशन, नई पावर को अगर खींच के लाना है तो अंडरग्राउंड चले जाएंगे। अंडरग्राउंड माना बेहद की कला के परम धाम में, इसको कहेंगे अंडरग्राउंड। शक्तिशाली इन्वेंशन होती है तो उतना अंडरग्राउंड करते हैं। तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, यह भी अभ्यास हो। अभी बात की, अभी 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाएंगे। अभी बातें कर रहे हैं और अभी समय मिला तो सागर के तले में चले जाएंगे। कौन सा सागर? बेहद की कला के अंदर जो महासागर है, दूध के महासागर के अंदर, अमृत के महासागर के अंदर,
चुंबकीय महासागर के अंदर, शक्तियों के महासागर के अंदर, पारस के महासागर के अंदर दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और पावर चालू हो जाएगा। तो सागर के तले में चले जाएंगे। जो आने वाला भी समझेगा कि यह कहाँ है। क्या आने वाले को क्या महसूस होगा, ये कहाँ पर है और कौन से स्थान पर है। लेकिन आप कहाँ होंगे? परम प्रकाश के तले में, दादाजी के सामने। उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएंगे। क्या जो आपके सामने आएगा उनके संकल्प भी ब्रेक हो जाएंगे, वो भी ब्रेक में आ जाएंगे। वाणी में आना चाहेंगे तो आ ना सकेंगे। साइलेंस द्वारा ऐसा स्पष्ट उत्तर मिलेगा जो वाणी द्वारा भी कम स्पष्ट होता है। जैसे साकारी आत्माएं गुम अवस्था की अनुभूति करती है, सुनते सुनाते डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड में चले जाओ। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते चलते देखें कि यह कैसे गायब है। क्या कैसी अवस्था होनी चाहिए? चलते चलते कोई देखेगा ये गायब है, इस दुनिया में है ही नहीं। यह फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के भान से परे है, परे हो गया है। इसको ही सब साक्षात्कार करेंगे। ये अवस्था सभी बच्चे जब बनाएंगे ना, तब सबको साक्षात्कार होगा। जो भी सामने आएगा वह इस स्टेज से साक्षात्कार का अनुभव करेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार की लहर थी ना, उसी से आवाज़ फैला था। चाहे जादू अथवा कुछ भी समझते थे, परंतु आवाज़ तो इसी से हुआ ना। ऐसी स्टेज से जब अनुभव समान साक्षात्कार होंगे तो फिर प्रत्यक्षता होगी, नाम वाला होगा, साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा। इसी प्रत्यक्ष फल की सीजन में प्रत्यक्षता होगी। इसी को ही वरदानी रूप कहा जाता है। जो आए वह अनुभव करके जाए। बात करते करते खुद भी गुम और दूसरे को भी गुम कर दे। यह भी होना है। वाणी द्वारा कार्य चलाकर देख रहे हैं, लेकिन यह अनुभव करने की और कराने की स्टेज समस्याओं का हल सेकंड में करेगी। टाइम कम और सफलता ज़्यादा होगी। आजकल किसको भी कोई वाणी के द्वारा दो तो क्या कहेंगे? हाँ, सब पता है, नॉलेजफुल हो गए हैं। सेकंड में कहेंगे यह तो हम जानते हैं। यही सुनने को मिलेगा। यह भी सब समझ गए हैं। फलानी फूल की क्या शिक्षा मिलेगी। अब नया तरीका चाहिए। क्या? अभी गुम होना और गुम करना, यह तरीका चाहिए। वजह अनुभूति की कमी है। एक सेकंड भी किसी को अनुभूति करा दो तो शक्ति रूप की, शांति रूप की, तो वो चुप हो जाएगा। क्या? अगर किसी को एक सेकंड की भी शांति रूप की, शक्ति रूप की अनुभूति करा दी तो वह चुप हो जाएगा। इसलिए कैसी अवस्था? गुम अवस्था हमारी होगी तो हम दूसरों को गुम कर सकते हैं। निसंकल्प हम होंगे तो दूसरे को निसंकल्प कर सकते हैं। दादाजी से हमारा कनेक्शन होगा, दादाजी से कनेक्शन जोड़ सकते हैं किसी का भी। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మా ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము, మీరు స్వ ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పరివర్తన కోసం సమయాన్ని సమీపంలోకి తీసుకొని రండి. ఆటోమేటిక్గా వాయుమండలం లోపల ఈ యొక్క పరివర్తన అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది.
బేహద్దు ఆత్మలో సమయాన్ని లాగేవాళ్ళు అంటూ మా చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ దాదాజీ తోటి బేహద్కే బేహద్ కళలోకి వెళ్ళి కనెక్షన్ జోడించి సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ నుండి అనగా దాదాజీ నుండి రేసెస్ అనేది రావటం ప్రారంభమవుతాయి. ఈ విధంగా మీరు సంకల్పం చేస్తే స్విచ్ ఆన్ అయినట్టు. ఏ విధంగా స్విచ్ ఆన్ చేస్తే మిషన్ నడుస్తూ ఉంటుందో, కరెంటు ప్రసారం అవుతూ ఉంటుందో, అదేవిధంగా దాదాజీ నుండి మీకు కూడా శక్తి పవర్ అనేది ప్రసారం అవుతూ ఉంటుంది. దాదాజీ తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తేనే పవర్ అనేది రావటం జరుగుతుంది. ఎంత సమయం మీరు కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటారో అంత సమయం బేహద్కే బేహద్ శక్తి మన లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది. మన యొక్క కిరణాలు మన నుండి మీ యొక్క కిరణాలు వాయుమండలంలోకి వెదజల్లబడుతూ ఉంటాయి, వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా విశ్వ పరివర్తన అవుతుంది. మీ లోపలికి పవర్ వచ్చినప్పుడే స్వపరివర్తన కూడా అవుతుంది. అందుకనే బాపూజీ స్వపరివర్తనయే విశ్వ పరివర్తన అంటూ ఉన్నారు. స్వ ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పరివర్తనని ప్రారంభం చేయండి. దాదాజీతో కనెక్షన్ జోడించబడినప్పుడే బేహద్దు శక్తులు అనేవి వస్తాయి. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించడంతో పవరు ఆటోమేటిక్గా వాయుమండలం లోపలికి వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. ఇది విశ్వ సేవాదారి మరి విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, ఈ విధంగా చేసే విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు, స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి విశేషమైన ఆత్మలకి, విశేష సేవాదారి పిల్లలకి, విశేష సేవాదారి విశ్వ సేవాదారి బేహద్ మా యొక్క ప్రిస్మృతులు మరియు నమస్తే. ఇప్పుడు పరివర్తన సమయం సమీపంలోకి వస్తూ ఉంది. సమయం దగ్గర పడుతూ ఉంది. సమయం సమీపానికి వస్తూ ఉంది. వచ్చేసింది, సమయం సమీపంలో ఉన్నది అని సంకల్పం చేస్తూ సమయాన్ని మీరు దగ్గరలోకి లాగుతూ ఉండండి. సమయం మీ యొక్క రచన. మీరు సమయానికి రచయిత. మీరు ఏ విధంగా చెప్తే సమయం ఆ విధంగా మలుచుకోవాలి, మారిపోవాలి. అది మీ యొక్క సంకల్పంతో చెయ్యాలి. ఎందుకంటే రచయిత మాట రచన వినాలి కదా. మీరు ప్రకృతి పతులు, ప్రకృతి మీ యొక్క రచన, రచయిత మాట రచన తప్పకుండా వింటూ ఉంటుంది. కాబట్టి స్వయం సమయాన్ని దగ్గరికి తీసుకొస్తూ ఉంది, మీకు సమీపంలోకి వస్తుంది. పరివర్తన అనేది ఈ డ్రామాలో తప్పనిసరిగా అయ్యేదే ఉంది. డ్రామా మీరే నడిపించాలి. డ్రామాను నడిపించేటువంటి మాస్టర్ రచయితలు మీరు, మాస్టర్లుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. మీరు ఈ యొక్క డ్రామా కూడా మీరు చెప్పినట్టే నడుస్తూ ఉంటుంది. ఎవరు నడిపిస్తూ ఉన్నారు? బేహద్దు ఆత్మలు. బేహద్దు ఆత్మలు సమయాన్ని దగ్గరికి లాగేవాళ్ళు. సమయం సమీపిస్తూ ఉంది. ఎంత శక్తి కలిగినటువంటి బేహద్దు ఆత్మలు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించినప్పుడు మీరు అనుకున్నది సమయాన్ని సమీపంలోకి తీసుకురాగలరు. దాదాజీతో కనెక్షన్ లేకుండా పవర్ అనేది రాదు. ఏ ఆత్మకు కూడా పురుషార్థంతోటే ఇవి మీరు చేయగలుగుతారు. సమయాన్ని సమీపంలోకి తీసుకురాలేకపోతే సమయం అనేది సమాప్తం అనేది చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు సమయం చాలా తక్కువగానే లభిస్తూ ఉంది. పరదా లోపల ఉంటూ డ్రామా యొక్క సీనరీని చూస్తూ ఉన్నారు. కానీ పరదా తీసేదే ఉంది. డ్రామా ముందు అందరూ ప్రత్యక్షమయ్యేదే ఉంది. కాబట్టి ఇందుకనే చెప్తూ ఉన్నాను, ఎంతెంతగా సేవలో మీరు హల్చల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా పూర్తిగా అచల్గా ఉండండి. ఎప్పుడైతే పైన హల్చల్ ఉందో అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోండి. అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళటము అంటే ఆత్మస్వరూపంలోకి, నిస్సంకల్పంలోకి వెళ్ళిపోవటం. అండర్ గ్రౌండ్ అంటేనే బేహద్దు దాదాజీ యొక్క బేహద్దు కళల పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోవటం. అండర్ గ్రౌండ్ అవ్వటం అంటారు దీన్ని. అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోండి. ఏదైనా సరే మరి కొత్త కనెక్షను పెట్టుకుంటూ ఉండండి.
చూడండి, సైన్స్ వాళ్ళు కూడా ఏదన్నా పరిశోధన చెయ్యాలి అంటే, కొత్త కొత్త ఇన్వెన్షన్లు చెయ్యాలి అంటే శక్తిశాలి స్టేజ్లో వాళ్ళు అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అప్పుడే కొత్త వాటిని కనిపెట్టగలుగుతారు. ఏకాంతంలో, పవర్ఫుల్ వాతావరణంలో, నిశ్శబ్ద స్థితిలో వాళ్ళు దాన్ని సాధించగలుగుతూ ఉంటారు. కొత్త పవర్ని వాళ్ళు లాగగలుగుతూ ఉంటారు. అదేవిధంగా మీరు కూడా అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోండి. అండర్ గ్రౌండ్ అనగా బేహద్దుకే బేహద్దు కళల పరంధామంలోకి వెళ్ళటం. దీన్నే శక్తిశాలి ఇన్వెన్షన్లు తయారు చేసే పరిశోధన, పరివర్తన తెచ్చే అండర్ గ్రౌండ్ అవుతుంది. ఎంత మీరు అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారో అంతంతగా ఏకాంతవాసిగా అవుతారు. ఏదైతే ఇప్పుడు మీకు సమయం లభించిందో, సమయం లభించినప్పుడల్లా 1 గంట, అర్ధగంట మీరు తీసుకొని అభ్యాసం చేయండి. ఇప్పుడిప్పుడే మీరు సేవ చేయండి. ఇప్పుడిప్పుడే 5 నిమిషాలు అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోండి. ఇంకా సముద్రం యొక్క లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోతే ప్రశాంతంగా, గంభీరంగా ఉంటుంది సముద్రం. సముద్రం లోపలికి వెళ్తే నిధి నిక్షేపాలు, సమృద్ధి, సంపన్నత అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు విషయం మీకు చెప్తూ ఉన్న సముద్రం యొక్క ఒడ్డును కూర్చోవటం కాదు, సముద్రంలో మునగండి. అపారమైన జ్ఞాన అవ్యక్త సంపదను మీ సొంతం చేసుకోండి. ఎలాంటి సముద్రము అది? బేహద్దుకే బేహద్దు కళల పవరు ఉన్నటువంటి మహాసముద్రము, పరం లైట్, పరమతత్వం ఉన్నటువంటి సముద్రం. పాలలాగా, తెల్లగా, పవర్ఫుల్గా ఉండేటువంటి తత్వాలతో ఉన్న మహాసాగరము. అమృతం గలటువంటి పరం లైట్, పరమతత్వం గల మహాసాగరం. ఇది అయస్కాంతం యొక్క మహాసాగరము. ఈ యొక్క శక్తులు మహాసాగరం లోపల ఉన్నాయి. పారస్ లాగా మహాసముద్రం లోపల ఉండాలి. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ పవరు మీరు తీసుకుంటూ ఉండండి. కనెక్షన్ ఉంటేనే పవర్ మీ లోపలికి నడుస్తూ వస్తూ ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకని ఈ సముద్రం లోపలికి మీరు మునిగిపోండి. అర్థమైంది కదా? ఇక సమయం ఇప్పుడు తక్కువగా ఉంది. మరి ఏం చెయ్యాలి? మీరు అనుభవం చేసుకోండి. ఎక్కడ ఉన్నా, ఏ స్థానంలో ఉన్నా మీరు బేహద్దు పరం ప్రకాశము యొక్క సముద్రంలో ఉన్నాను, దాదాజీ ఎదురుగా ఉన్నాను అనే సంకల్పం చేయండి. మళ్ళీ దీన్ని ఎప్పుడు కూడా బ్రేకప్లోకి రావద్దు. ఎందుకంటే బ్రేకప్ అయ్యారు, పవర్ కూడా బ్రేకప్ అవుతూ ఉంటుంది. సంకల్పం బ్రేక్ అయిపోతుంది, పవర్ కూడా బ్రేక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. వాణిలో, అవ్యక్త వాణిలో ఇదే చెప్తూ ఉంటారు కదా, సైలెన్స్ ద్వారా మీకు స్పష్టమైనటువంటి సమాధానం లభిస్తుంది. అంటే సైలెన్స్లోకి వెళ్తే ఏదైతే కనెక్షన్ బాపూజీతో పెట్టుకుంటారో ఆయన దగ్గర నుంచి మీకు తప్పకుండా వస్తుంది. ఏ యొక్క వాణి ద్వారా అయినా సరే మీకు అన్నీ స్పష్టమవుతూనే ఉంటాయి. ఏ విధంగా ఈ సాకారి ఆత్మలు వారి యొక్క స్థితిని ఇక్కడ అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారో, వింటూ వినిపిస్తూ డైరెక్షన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. అదేవిధంగా మరి అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు, ఈ అభ్యాసం యొక్క లహరులో మీరు ఉన్నప్పుడు నడుస్తూ నడుస్తూ కూడా మీరెన్నో చూడగలుగుతారు. మరి ఎలాంటి స్థితి ఉండాలో అలాగా నడుస్తూ ఉంటుంది. తో మాయమైపోవటము, మళ్ళా రావటము ఈ ప్రపంచంలో అనేవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇది ఫరిస్తా స్థితి. దేహం యొక్క ప్రపంచంలో ఉంటూ దేహ భ్రాంతికి అతీతంగా కండి. దీన్నే సాక్షాత్కారం అవ్వటము అని అంటూ ఉంటారు. ఈ స్టేజ్లో పిల్లలందరూ కూడా తమ స్థితిని తయారు చేసుకోండి. అప్పుడు సాక్షాత్కారాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ని మీరు పొందండి. బాపూజీ పవర్ని మీరు తీసుకుంటూ ఉండండి. బాపూజీ లక్ష్యము మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే ఫస్ట్లో సాక్షాత్కారాల యొక్క లహరు వచ్చింది, ఉన్నది అని అంటూ ఉంటారో, అదేవిధంగా అంతిమంలో కూడా సాక్షాత్కారాల యొక్క వరవడి, బాపు ద్వారా ప్రత్యక్షత, బాపు ద్వారా మరి బేహద్దు పిల్లల ద్వారా ప్రత్యక్షత అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. బేహద్దు బాపు బేహద్దు పిల్లల లోపల కనిపించటం, సాక్షాత్కారాలు కావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఇదే జాదు అంటూ ఉంటారు. అర్థం చేసుకోండి. వాక్కులో అతీతంగా అవ్వటము,
ఈ స్టేజ్ని అనుభవం చేసుకోవటం. సమయము సమీపంలోకి ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్టేజ్ని మీ ఎదురుగా అనుభవం చేసుకోండి. సాక్షాత్కారాలు ప్రత్యక్షంగా ఉంటూ ఉంటాయి. మీ పేరు పైకొస్తుంది. సాక్షాత్కారాల మూర్తులుగా అవుతూ ఉంటారు. మీ పేరు బాపు పేరు పైకొస్తుంది. అనగా సాక్షాత్కారాలతోటి బాపు ప్రత్యక్షం అవుతారు. ఇవి ప్రత్యక్షత ఫలము ఈ సీజన్లో ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉంది. ఈ యొక్క వరదాని రూపము అని మీరు పొందుతూ ఉండొచ్చు. ఈ అనుభవం చేసుకొని చూడండి. మరి ఏదైతే మీరు స్వయం పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నారో అది ఇంకా తీవ్రంగా సూక్ష్మంగా జరుగుతూ ఉండాలి. ఈ యొక్క అనుభవము మీరు పొందుతూ ఇతరుల చేత కూడా చేయిస్తూ ఉండండి. ఏ విధంగా మరి ఏ స్టేజ్ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు 1 సెకండ్లో సమాధానం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సమయం తక్కువగా ఉంది, సఫలత ఎక్కువగా పొందాలి. ఈ రోజుల్లో ఏ విధమైనటువంటి మరి ప్రాప్తి అయినా మీరు సైలెన్స్ ద్వారానే పొందవచ్చు. నాలెడ్జ్ఫుల్గా అయ్యి సెకండ్ లోపల మొత్తాన్ని అనుభవం చేసుకోండి. ఇదే వినటంతో మీకు ప్రాప్తి కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా? ఫుల్ పాస్ కావాలి. ఇదే మీరు శిక్షణ పొందాలి. కొత్త పద్ధతి ఏంటి అంటే ఇప్పుడే ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని పొందుటకు అనుభూతి చేసుకోండి. 1 సెకండ్లో అనుభూతి చేయించండి. శక్తి స్వరూపంలో, శాంతి స్వరూపంలో ఉంటూ సైలెన్స్గా అయిపోండి. ఒకవేళ 1 సెకండ్లో శక్తి శాంతి రూపము అనుభవం కాకపోతే మీరు అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోండి, సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోండి. ఆ యొక్క స్థితిలో మీరు పూర్తిగా బేహద్దుకే కళల పరంధామంలో ఉన్నటువంటి అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోతే మీరు నిస్సంకల్పంగా అయిపోతే ఇతరులను కూడా నిస్సంకల్పంగా చేయగలుగుతూ ఉంటారు. దాదాజీతోటి మన కనెక్షను కరెక్ట్గా ఉంటే, దాదాజీతోటి సంబంధం జోడించబడుతూ ఉంటే తప్పకుండా బేహద్ పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు, దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము మీకు మీ యొక్క మొబైల్కి రావాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. ఫరిస్తా స్వరూపంలో ఈ యొక్క దేహ ప్రపంచం నుండి, దేహ భ్రాంతి నుండి అతీతంగా వెళ్ళేటువంటి విధి విధానం ఏదైతే మా చెప్తూ ఉన్నారో అది మీరు సాక్షాత్కారం చేసుకోగలరు. మీ స్టేజ్ చక్కగా తయారు చేసుకోవటానికి మా ఇచ్చే దివ్య సందేశాలు చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. ఈ స్టేజ్లో సాక్షాత్కారాన్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.